Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. پاکستان نے آپریشن بنیانم مرسوس کا آغاز کر دیا ہے. ایئر بیس ادھم پور کو تباہ کر دیا گیا. ہم تمہاری ایسی تیسی کریں گے تمہارے ملٹری ٹارگٹس کو ٹارگٹ کر کے, اور وہ بیانیہ جو ہے وہ سچ ثابت کر دکھایا. پاکستان نے بھارت پر فتح میزائل فائر کر دیا ہے. 2025 وہ سال جس نے پاکستان کی تاریخ بدل کے رکھ دی. ایک قوم نے پوری دنیا کے سامنے نئے وقار کے ساتھ اپنے آپ کو منوایا. مارکا حق ہو یا سفارتی میدان, پوری دنیا پاکستان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی. صدر ٹرمپ ہو یا پیوٹن, طیب اردوان ہو یا محمد بن سلمان, پوری دنیا نے پاکستان کو ایک نئی دفاعی طاقت کے طور پہ تسلیم کر لیا. 2025 پاکستان کے لیے کیسا رہا, آئیے آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں. مئی 2025 وہ مہینہ جس نے پاکستان کی دفاعی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کیا, اور اس نئے باب کی کہانی شروع ہوئی 22 اپریل 2025 کو پہلگام سے. اپنی طاقت کے نشے میں چور بھارتی بنیے نے پاکستان کو پھنسانے کا پلان بنایا اور پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کیا. ایک واقعہ جسے بنیاد بنا کر بھارت نے حسب روایت الزام پاکستان پر دھر دیا اور پھر شروع کیا آپریشن سندور. لیکن پاکستان نے بھارتیوں کی مانگ کا سندور اجاڑ دیا اور اس کا انجام تاریخ نے خود لکھا. 7 مئی کی رات کو دشمن نے پاکستان کے آبادی والے علاقوں پر میزائل داغے اور نہتے لوگوں کو نشانہ بنایا, لیکن لمحوں میں شاہینوں نے اڑان بھری. فضاؤں میں JF-17 تھنڈر اور J-10C طیاروں کی گھن گرج سنائی دی. میزائل داغنے والے بھارتی لڑاکا طیاروں کو نشانے پر لیا گیا اور پھر بھارتی طیارے کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح فضاؤں میں بکھرنے لگے. کوئی بھارتی پنجاب میں گرا تو کوئی بھارت کے زیر قبضہ کشمیر میں. دیکھتے ہی دیکھتے رافیل, Su-30 اور MiG-29 سمیت 7 بھارتی طیارے آگ اور ملبے کا ڈھیر بن گئے. مشن مکمل ہوا اور شاہین کامیابی حاصل کرنے کے بعد واپس آنے لگے. تباہی اور بربادی مقدر بننے کے باوجود مودی سرکار باز نہ آئی. اگلے 2 دن تک پاکستان کی جانب اسرائیلی ساختہ ڈرونز بھیجے گئے. ان کا انجام بھی تباہی کی صورت میں سامنے آیا, اور پھر وہ لمحہ آیا جب پاکستان کا صبر جواب دے گیا. سپاہ سالار عاصم منیر نے ایک اشارہ کیا. آپریشن بنیانم مرسوس شروع ہوا. 10 مئی کی صبح فجر کے بعد شاہینوں نے اڑانے بھری اور ان کا ہدف تھا بھارت کے براہموس میزائل کا ذخیرہ, اسلحہ ڈپو اور فضائی دفاعی نظام S-400. بھارتی فضاؤں میں JF-17 تھنڈر اور J-10C کی گھن گرج سنائی دینے لگی, اور پھر وہ ہوا جسے دنیا بھر نے دیکھا. S-400 براہموس کا ذخیرہ, ادھم پور ایئر بیس اور کئی اسلحہ ڈپو لمحوں میں آگ کے شعلوں کی نظر ہو گئے. ہر جانب تباہی اور بربادی کے مناظر تھے. شاہین تاک تاک کر نشانے لگا رہے تھے اور مودی ٹرمپ کو فون کر کے جنگ بندی کے لیے ہاتھ جوڑ رہا تھا. امریکہ کی درخواست پاکستان تک پہنچی اور جنگ بندی ہو گئی, لیکن دنیا نے مان لیا کہ فاتح پاکستان ہے. پاکستان فاتح ٹھہرا تو سپاہ سالار کو بہادری کا انعام ملا. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی. اس کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کو 4 دسمبر 2025 کو پاکستان کے پہلے چیف آف ڈیفنس کا عہدہ بھی سونپا گیا, جو صرف ایک عہدہ نہیں, ایک منظم اور متحد دفاعی ویژن تھا. جنگ مئی میں پاکستان کی فتح کے بعد پاک امریکہ تعلقات کی نئی کہانی شروع ہوئی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کی کھل کر تعریفیں شروع کر دی. فلوریڈا سے واشنگٹن تک وائٹ ہاؤس
के दरवाजे पाकिस्तान के लिए खुल गए और जब डोनाल्ड ट्रंप ने सिपाही सालार को कहा कि मेरा पसंदीदा फील्ड मार्शल, तो दुनिया ने देख लिया कि पाकिस्तान का कद बुलंद हो चुका है। यही नहीं, बार बार ट्रंप की जानिब से 7 तैयारों के गिराए जाने की बात और एटमी जंग रुकवाने के दावों ने पाकिस्तान को भारत पर बढ़तरी दिला दी। फिर वो लम्हा आया जब शिकस्त खुर्दा भारत के सारे ख्वाब आंसुओं में बह गए। फातेह जंग पाकिस्तान का सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा और भारत के लिए ठेंगा, यानी जंगी मैदान में फतह हासिल करने वाले ही दिफाई मुआहिदों का हिस्सा बनते हैं और शिकस्त खाने वालों को कोई मुंह नहीं लगाता। मैदान जंग में शिकस्त के बाद शुरू हुई सिफारती जंग और वहाँ भी भारत हुआ चारों शाने चित। एक जानिब भारतीय वफ्द तो दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पाकिस्तानी वफ्द, दुनिया भर के दौरे, सिफारती हिमायत हासिल करने की कोशिशें, लेकिन भारत हुआ नाकाम और पाकिस्तानी मौक़िफ़ को पूरी दुनिया में पजीराई मिली। जंग मई में नाकामी ने भारत को डोनाल्ड ट्रंप की नजरों से भी गिरा दिया। हर तरफ टैरिफ टैरिफ की गूंज सुनाई देने लगी। अमेरिका ने भारत पर भारी टैरिफ आयद किया और पाकिस्तान को छूट दी। सिर्फ दिफाई ही नहीं, खलाई टेक्नोलॉजी के मैदान में भी पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। 17 जनवरी 2025 को पाकिस्तान ने अपना पहला मकामी तौर पर तैयार करदा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट E01 कामयाबी से खला में रवाना किया। ये सैटेलाइट ज़राअत, शहरी मंसूबाबंदी और माहौलियाती मॉनिटरिंग के लिए हाई रेजोल्यूशन डेटा फराहम कर रहा है। इसके अलावा स्पार्को ने अपना कसीरुल मकासिद मवासिलाती सैटेलाइट पाकसेट MM1 मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल कर दिया, जिससे मुल्क भर में इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन के ढांचे में नुमायां बेहतरी आई। इसके अलावा लम्स यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जुबैर खालिद ने क्लाइमेट मॉडलिंग के लिए ACM गॉर्डन बेल प्राइज हासिल किया, जिसे दुनिया भर में सुपर कंप्यूटिंग का नोबेल इनाम माना जाता है। उन्होंने 8000 GPUs के जरिए जमीन के मौसमियाती निजाम की 1 किलोमीटर रेजोल्यूशन पर कामयाब सिमुलेशन की। 2025 खेलों के लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए सुनहरी साल साबित हुआ। पाकिस्तान ने फरवरी मार्च 2025 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी की कामयाब मेजबानी की, जो कि 1996 के बाद मुल्क में पहला बड़ा ICC इवेंट था। इसी इवेंट का पुरअमन और शानदार इनेकाद पाकिस्तान की एक बड़ी सिक्योरिटी और इंतजामी फतह थी। कराची, लाहौर और रावलपिंडी के स्टेडियम्स ने आलमी सितारों की मेजबानी करके ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी खेलों के लिए एक महफूज तरीन मुल्क है और सिक्योरिटी के नाम पर पाकिस्तान से मुतल्लिक प्रोपेगेंडा में कोई सदाकत नहीं। 2025 में ही अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त देकर इवेंट का टाइटल अपने नाम किया और भारतीय गुरूर खाक में मिलाया। पाकिस्तान के मायानाज ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम ने 2025 में भी अपनी फतुहात का सिलसिला बरकरार रखा। उन्होंने नवंबर 2025 में रियाज, सऊदी अरब में इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में 83.05 मीटर की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता और अपने टाइटल का कामयाबी से दिफा किया। इससे कबल उन्होंने गोमी, जनूबी कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 86.40 मीटर की थ्रो के साथ तलाई तमगा हासिल किया था, जिसने उन्हें 2025 के सीजन का बेहतरीन एशियाई एथलीट बना दिया। चीन में मुनक़िदा अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया। सेमीफाइनल में मलेशिया के खिलाफ तारीखी फतह ने साबित किया कि कौमी खेल दोबारा उरूज की तरफ गामजन है।